Hello students, today I am going to start a new chapter, construction. So here in the first exercise problem, construct an angle of 90 degree at the initial point of a given ray. So first we have to draw an ray, so it may be any length. Okay, first ಒಂದು ರೇನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ರ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಇರಲಿ, ನಮಗೆ ಅದ್ರ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇವರು. ಓಕೆ, ಇದಾದಮೇಲೆ ಪಿನ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆರ್ಕ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಪಿನ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆರ್ಕ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಕ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಕನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೊಂದು ಆರ್ಕ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಎರಡು ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿ, ಲೈನನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ, ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟರ್ನ ಇಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿ, ಆರ್ಕನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಬಿಗ್ ಆರ್ಕ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ಕನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ವ, ಆವಾಗ ಈ ಆರ್ಕನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ಕನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಆರ್ಕ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಲೈನನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ required or necessary angle. Okay, so now we get 90 degree angle. So for example, if you they ask construct an angle 45 degree, so first to draw the ray. Okay, so now put this as a center and draw an arc. Okay, so now put this as a center and draw an arc, and put this is in a center, draw an arc. So now take this as a center and take this is also in a center, that is B C D. Okay, so now this has now join these points. This is a 90 degree. So we know that 45 degrees come in between this and this ray. Okay, so because in order to draw this one, so now put B as a center, and here see this, here there is a intersecting point here. Now taking this as a center and join these two lines. Okay, so now measure this one, so this will be get an 45 degree. Okay, see here, this will be get an 45 degree. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಕನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದೇ ಆಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿನ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿ ಇಡಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಯಾವುದನ್ನು ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿ ನೀವು ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆರ್ಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಎರಡನ್ನೂ ಏನು ಮಾಡಿ, ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ, 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 30 ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್. So we have to construct 30 degree. So because of that reason, take a B as a center, and see here there's another point is here. So take this as a center and draw two arcs. The two arcs are both intersect each other, and join this center and this intersecting point, we get an angle 30 degree. So like this you should solve all the problems. So if they ask construct in 75 degree, see here the 75 degrees lies in between this and this line. Okay, because of that, just take this as a center and take D as a center and join these two. Okay, so see now the angle is 75 degree. Okay, so here I'll take D as a center, and this is the Q. If you take Q or any point, so take D and Q as a center and draw an arc. The intersecting point will join with the center, and we get a line. That line will make an angle 75 degree. So if they ask 105 degree, we know that 105 degrees lies in between here
or lies in between here. Okay, so like that we can draw the given angle. Okay, so like that you will solve another given problems. These are very easy problems. Okay, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಆ್ಯಂಗಲಿಗೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಂಟರನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಕನ್ನು ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಲ್ವ ಆ ಎರಡೂ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಆರ್ಕನ್ನು ನೀವು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಂಟರಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ.